today. That he is the same God yesterday, today, and forever, and he's on the throne. So I want to read Matthew 28, the first 10 verses. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." So we thank God that he is risen, that we're able to celebrate that today. We'll sing a couple of songs and praise him. I put up the lyrics on the group chat and also on Skype as well. So if you want to follow along, please open up and sing that as well. And once again, if I can have everybody mute your mics, that'll be great. Thank you.
Even in everybody, come around and say it all. We don't hear and come around and say it all. Even in everybody, come around and say it all. Hallelujah, Hosanna. 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 We'll continue to sing. We'll sing What a Beautiful Name It Is. You were the what a powerful name it is. What a powerful name it is. Let the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the kingdom of all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Continue to praise. Let's praise once more. Let's tell. Death could not hold you. Because he's risen from the grave to us. Let's continue to praise him. Death could not hold you. Felt all before you. Silence the voice of sin and grace. The heavens are roaring. Praise of your glory. For you are raised to life again. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the voice of sin and grace. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the kingdom of all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
Jada? Pray பண்ணிட்டு 7 போங்க. ப்ரே பண்ணும். ஓகே. இரக்கமுள்ள தேவனே, அன்பாயின் தேவாதி தேவனே, இன்னும் ஒரு நாளும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இந்த இடத்திலே கூடி உங்களை துதிக்க, வணங்க, ஆராதிக்க, ஸ்தோத்திரிக்க, துதிபாட, நன்றி கூற, சாட்சி பெயர, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கடந்து மகிழ்ச்சிகரமாக இந்த ஆராதனை நடத்தத்தக்கதாக நீங்கள் தந்த இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி சுவாமி. உலகம் பூரா உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவுபடுத்தி நாங்கள் விமர்சையாக மனமகிழ்ச்சியோடு இந்த ஆராதனைகளை நடத்தத்தக்கதாக, ஒருவேளை எல்லா தடைகள் இருந்தாலும், தனித்தனியாக வீடுகளில் நாங்கள் அமைந்திருந்தாலும், இப்படியாக நாங்கள் ஒன்று கூடி உங்களை துதிக்க, உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவுபடுத்தி சந்தோஷப்படத்தக்கதாக நீங்கள் ஏற்படுத்தி தந்த இந்த ஒழுங்குகளுக்காக நன்றி சுவாமி. இதில் பங்கு பெறுற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக பெயர் பெயராக குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை உங்களுடைய இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யத்தின் நிமித்தம் தொடர்ந்து பாதுகாத்து ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, பார்க்கிறோம் வேதத்திலே எப்படியாக நீங்கள் மனுஷனை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக இந்த உலகத்திலே வந்து பிறந்து மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராக ஜீவிக்கிறேன் ஜீவாதிபதியே, உங்களுடைய இரக்கங்களுக்கு நன்றி சுவாமி. நீங்கள் மட்டும் மரித்தவராக போயிருந்தால், இந்த உயிர்த்தெழுதல் மட்டும் நடந்திருக்காவிட்டால், இன்னும் ஒரு உலகத்திலே ஒரு சரித்திர புருஷராகவே கடந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் அப்படி இல்லாதபடிக்கு உயிர்க்கவும் மரிக்கவும் அதிகாரத்தோடு பிதாவுடைய பலத்தோடு வந்தவரே, உங்களுடைய ஜீவனை நீங்களே கொடுத்தீர்கள். உங்களுடைய ஜீவனை நீங்களே எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த ஒரு தேவனாக எங்களுக்காக பிதாவின் வலது பாத்திர உட்கார்ந்திருந்து எங்களுக்காக பரிந்து பேசுவராய் இருக்கக்கூடிய என் இயேசுவே, உங்களுக்கு சகல கனம், துதி, வணக்கம், மகிமை, உன்னதம், புகழ் எல்லாம். Father, we thank you as we celebrate your resurrection. Father, you came to this world, you died on the cross, you had the power to give life and also to take life. That's a thing that the Father gave you that command, and you fulfilled that fully and completely. Not only you died on the cross and to save us from the sinful life, but you rose again, and that you are sitting on the right hand of the Father and interceding for every one of us. What a privilege that we have in you, Jesus. So continuously uphold, God, guide and lead, Father, as we celebrate, when the whole world is celebrating, though we are closed in our houses, but still we had the privilege of meeting together as your children to worship and adore you on this day, Father. Let the mighty your kingdom be established on earth, so that we will see you one day, Father. As Job said that he will see eye to eye because that you are alive. நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு நாள் உங்களை சந்திப்போம் என்ற நிச்சயத்தோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நிச்சயத்துக்கு ஏதுவாக நாங்கள் நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தமடைந்தவர்களாக உங்களுடைய வரையக்கா எதிர்பார்த்து நிற்கக்கூடிய கிருபையை நீங்கள் தொடர்ந்து தந்து ஆசீர்வதிக்க முடியாது. இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறோம் அருமையான பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். Yes, sir. Hello? 1 minute. Christian, are you on the line? Yes, Rasa. Okay. You're done? Yeah, we're ready for you. Okay. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பாஸ்டர் செல்வி மையா அவர்களுக்கும், அடைய பிள்ளைகள் 4 பிள்ளைகளுக்கும், சிஸ்டர் ஷமிலா அவர்கள் அழைத்த அன்புக்கும், கணவன் ஜேசன் ஜெரிஷா, சிஸ்டர் சச்சா அவருடைய ஹஸ்பண்ட் அமலன், பிள்ளைகள் பிரதர் ஆண்ட்ரூ, பிள்ளைகள், சகோதரி எல்லாருக்கும், அவர்களோடு உங்கள் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள், மூப்பர்கள், சபையின் மூப்பர்கள், பிரதர் சிஸ்டர், பிள்ளைகள் உட்பட எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்று ஆண்டவர் இயேசு பிறந்த நாளை
பிறந்த நாளா உயிர்த்தெழுந்த நாளா இரண்டே ஒன்றாக இருக்கிறது. உயிர்த்தெழுந்த நாள் இதோட பல எத்தனையாவது பிரசங்கம் என்று இல்லை, அப்படி போய்கொண்டே இருக்கிறது பிரசங்கங்கள். ஆகவே எல்லாமே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகியும் இருக்கிறது. ஆகவே இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நாளை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு எபிரேய பெயர் என்ன? யார் சொல்லுவீர்கள்? Who can tell what's the name of this celebration in Hebrew? What is the term for this celebration in Hebrew? பைபிள்ல இருக்கிறது. பாஸ்ஓவர் வந்து ஆங்கிலம், பாஸ்ஓவர் இஸ் இங்கிலீஷ். So பசாக் என்று சொல்வார்கள். பசாக் தான் ஹீப்ரூவின் வெர்ஷன். பசாக் என்று சொல்வார்கள். அதை தான் பாஸ்கு என்று தமிழிலேயும் சிங்களத்திலே சொல்லுவோம். ஆகவே போன வாரமும் இந்த வாரமும் உங்களோடு இருந்தது மகிழ்ச்சி. ஷேகாதான் சிஸ்டர் ஷமிலா அவர்களோடு கதைத்து எல்லா ஒழுங்குகளையும் ஆயத்தம் பண்ணி செய்து தந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே பசாக் என்று சொல்வார்கள் அல்லது பஷால் என்று சொல்வார்கள். பஷால் அல்லது பஷாக் என்று ஹீப்ரூவிலையும் அரமைக்லையும். அரமைக் என்பது அரபிக் அல்ல, அரபிக்கும் ஹீப்ருக்கும் இடையிலானது தான் அரமைக். ஆமிஷ் வேறு, அரபிக் வேறு, ஹீப்ரு வேறு, அரமைக் வேறு. ஆகவே அரமைக்கிலும் ஹீப்ருவிலும் பஷால் என்று சொல்வார்கள். ஹீப்ரு ஒரிஜினல் ஹீப்ருவிலே பசாக் என்று சொல்வார்கள். இந்த பசாக்கை தான் நாங்கள் தமிழிலே பாஸ்கு என்று சொல்லுவோம். இந்த பாஸ்கு என்கிற பண்டிகை கிறிஸ்து வந்ததிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதல்ல. பஸ்கா பண்டிகை எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? கிரைஸ்ட் ரிடீமர் அசெம்பிளி. ஜனங்களே சொல்லுங்கள், பதில் சொல்லுங்கள். மைக்ரோபோன்ஸ் ஆஃப் ஆக இருக்கிறதா? அதே சாட்டாக வைத்து சொல்லாதபடிக்கு சொல்லலாம். ஆன் பண்ணி விட்டு வெரி குட். அதுதான் இஸ்ராயலில் இருந்து, எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுதலையாகி வந்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுங்கள் என்று. அதிலே ஆங்கிலத்திலே லேம்ப் என்று இருக்கிறது. லேம்புக்கு 2-3 டெபினிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆட்டுக்குட்டி, ஆட்டுக்குட்டி என்றும் இருக்கிறது, செம்மறி ஆடு என்றும் இருக்கு. இதை பலியிட்டு தன்னுடைய இரத்தத்தை பலிபீடத்தின் மேல் தெளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளையை கடவுள் கொடுத்திருந்தார். இதைதான் ஆங்கிலத்தில் பாஸ்ஓவர் என்று சொல்லுவார்கள். பாஸ்ஓவர் லேம்ப் என்று சொல்ல காரணம், அந்த லேம்பினுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்பட வேண்டும் ஆதி காலத்திலே. ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு ஆத்மீக ரீதியிலே பார்த்தால் எங்களையும் ஆத்மீக யூதர்களாய் எடுக்கும்படிக்கு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி எல்லா மனுஷனையும் பிதாவை நமஸ்கரிப்பதற்காக ஆயத்தம் பண்ணினார். இந்த பஸ்காவை அவர் பஸ்கா பலியாக மாறி எங்கள் எல்லாரும், நாங்கள் யாவரும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக, பார்வோனுக்கு அதை தான் தேவன் சொன்னார், என்னை ஆராதிக்கும்படி ஜனங்களை விடு, எனக்கு பலியிடும்படி ஜனங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடு என்று சொல்லி இருந்தார். அந்த ஆராதனை தான் இன்னைக்கு ஆத்மீக ரீதியிலே சபை கூடுதல், துதிப்பாடல்கள், செய்திகள், சாட்சிகள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த காங்கிரிகேஷனல் யூனிட்டி தான் இன்று இருக்கிற ஆத்மீக ரீதியிலே அந்த ஆராதனை. அந்த ஆராதனை செய்வதுதான் கடவுளுடைய விருப்பம். அந்த ஆராதனை பிதாவுக்கு போவதற்கு ஒரு வழி வேண்டுமா இருந்தது. அந்த ஆராதனை பிதா ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு பலி தேவையா இருந்தது. அந்த பலியாக தான் ஆண்டவராகிய இயேசு தன்னை அந்த இடத்திலே வைத்து தியாகம் செய்து எங்களையும் பிதாவையும் ஒன்றிணைத்தார். ஆகவேதான் ஆண்டவரை பஸ்காவின் பலி என்று ஆத்மீக ரீதியிலே நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இரண்டாவதாக இந்த பஸ்காவுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்றால் தீர்க்க தரிசனங்கள், ப்ரொஃபசிஸ். தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தது, இப்படிதான் கிறிஸ்துவானவர் மரிக்க வேண்டும், உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் என்று. கிறிஸ்து மரித்த பொழுது அவர் கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருந்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். அங்கேதானே அவர் முழுவதுமாக இருந்தார். 3 நாட்கள்
கல்லறையில் தானா இயேசு கிறிஸ்து 3 நாட்களும் இருந்தார்? Who can tell? Who can answer? அவர் பாதாளத்துக்கு சென்றார். பாதாளத்துக்கு சென்றாரா? காவல் பண்ணப்பட்ட ஆவிகளுக்கு பிரசங்கம் செய்ய சென்றிருக்கிறார். அப்ப ஒன்று, அது எந்த இடம் என்று சொல்ல, நரகமா பாதாளமா? இதுக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டடி இருக்கிறது, அங்கும் அவர் சென்றிருப்பார். இரண்டாவது, எங்களுக்கு வேத ஆதாரத்தின்படி அவர் எங்கு போயிருக்கலாம்? அவருடைய ஜீவன், அவருடைய வெரி குட், பரதேசிக்கு போயிருக்கலாம். அதுக்கு அந்த கல்லனுடைய கதை சாட்சியாக இருக்கிறது. அவர் சொல்லுகிறார், இன்று நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று. அப்படியானால் இன்று என்றால் அந்த நாள் முடியவில்லை. ஆண்டவர் எத்தனையாவது மணி நேரத்தில் அறையப்பட்டிருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் வேத ஆதாரத்தின்படி? காலையில் 9 மணிக்கு, 3ஆம் மணி வேளை. வெரி குட். காலையில் 9 மணி. அப்படியானால் லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் 44வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? அப்பொழுது ஏறக்குறைய 6ஆம் மணி நேரமாய் இருந்தது. 9ஆம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. 6ஆம் மணி நேரம் என்றால் இன்றைய காலத்தில் எத்தனையாவது மணி? 12 மணி. எத்தனையாவது அவர்? பகல் 12. ஏனென்றால் காலை தொடங்குகிறது 6 மணிக்கு அவர்களுக்கு. 6ஆம் மணி வேளை, 6th hour. 6th hour என்ன? 6 hours நீங்க கூட்டினால் இன்றைக்கு இருக்கிற 12th hour, 12 o'clock பகல், noon 12 o'clock தான் அந்தகாரம் தொடங்கிச்சு. 12 to 3 o'clock, after evening 3 o'clock. ஆகவே சிலர் சொல்லுகிறார்கள் 6ஆம் மணி வேளைனா பின்னேரம் 6 மணிக்கு அறையப்பட்டு 9ஆம் மணிக்கு இயேசு செத்து மரித்தார், உயிரை கொடுத்தார் என்று. According to Jewish calendar and time frame, he was crucified around 9 o'clock in the morning. அதுதான் 3ஆம் மணி வேளை. 3ஆம் மணி வேளை 6ல இருந்து 3 hours நீங்கள் கூட்டினால் 9 o'clock. 9 a.m. he would have been crucified. 12 o'clock the darkness covered the earth till 3 o'clock in the evening, till the 9th hour. அப்ப morning 6ல இருந்து 9 hours கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா evening 3 o'clock. So if you can write it down near Luke chapter 23 verse 43, உங்களுக்கு உதவியாயிருக்கும் மற்ற நாட்களிலே வாசிக்கும் பொழுது. Because it's a confusion, it's a very confusing passage. அநேகருக்கு இது குழப்பம் இருக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம். காலை 9 மணி அளவில் கிறிஸ்து அறையப்பட்டிருப்பார். 3ஆம் மணி வேளை என்றால் காலையில் 9 மணி. இன்று இருக்கிற 9 மணி. ஆகவே 44வது வசனம் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது ஏறக்குறைய 6ஆம் மணி நேரமா இருந்தது. That means our 12th noon, 12 o'clock. 9ஆம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. Till 9th hour. That means today's 3 p.m. இல்லை, அப்படி இல்லை. மாலை 6 மணியிலிருந்து மாலை 6லிருந்து இரவு 9 மணிக்கு தான் என்றால் அந்தகாரம் உண்டாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படியானாலும் அந்த டைம் இருட்டு சூழுகிற நேரம். சோ அவர் ஃப்ரைடே மார்னிங் குருசிஃபை பண்ணப்பட்டு ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் போல அவர் இறந்து அவருடைய சரீரம் எடுக்கப்பட்டது. சோ அந்த தேர்ட் டே அவர் 3ஆம் நாளில், 3 நாட்களில் அல்ல 3ஆம் நாளில் உயிரோடு எழுப்பினார். ஏனென்றால் நான் இதை சொல்ல காரணம், இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யோனாவின் காலத்தில் உண்டான அடையாளம் தான் கிறிஸ்து
மரித்து எழும்புவதற்கான அடையாளம். 3 நாட்களில் எழும்ப வேண்டும். அவர் வெள்ளிக்கிழமை இறந்திருந்தால் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என்று சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ணுகிறார்கள். வேதம் சொல்லுகிறது 3ஆம் நாளில் on the third day he rose up. So 3ஆம் நாளில் அவர் உயிரோடு எழுப்பினார். ஆகவே ஃப்ரைடே ஈவினிங்ல இருந்து பார்த்தா 3ஆம் நாள் அவர் உயிரோடு எழும்ப வேண்டி இருந்தது. அது ஒரு பக்கம் இருக்க, 3ஆம் நாள் எழுந்து விட்டார். பல இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்தது அவர் எழுந்த பின்பதாக. உங்களுக்கு தெரியும், அதிலே ஒரு சிலதை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களா? இது சபை, இது பிரசங்கம் மட்டும் இல்லாம ஒரு சபை செய்தியா இருப்பதினால் you can answer, be free to answer, and I hope you can control the sound in the speaker system. உங்களுடைய ஆடியோ ஸ்பீக்கர்ஸை மாற்றி வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே நடந்த சில சம்பவங்களை, இதுல எத்தனை குடும்பம் இருக்கிறீர்கள்? 8 பேரா? How many families are here? I think there's about 12 people. Then there are more than 12 incidents took place after Jesus rose up from the dead. So can every family, can you all tell one incident please? First மகதலேனா மரியா கல்லறை திறக்கப்பட்டது என்று ஒருவர் சொன்னார். பாஸ்டர் ஐயா, அவருக்கு நல்ல ஒரு பரிசு கொடுங்கள். பயங்கரமான ஒரு காரியம் சொல்லி இருக்கிறார். நல்ல காரியம் சொல்லி இருக்கிறார். பயங்கர கடினமான ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார். வெரி குட். ஷமிலா சிஸ்டரா சொன்னது கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு இன்சிடென்ட். வெரி குட். இரண்டாவது any other? Hold on. மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்தார். வெரி குட். மரித்தோர்கள் உயிரோடு எழுந்தார்கள். எனி அதர்? திரைச்சீலை கிழிந்தது. அது இயேசு உயிரோடு எழுந்த பிறவா திரைச்சீலை கிழிந்தது? முதல் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல வேண்டும். ஒவ்வொரு ஃபேமிலி. After resurrection, there were many occasions took place. Can each family tell one incident, please? தன்னுடைய சீடர்களுக்கு காட்சி அளித்தது. சீடர்களுக்கு காட்சி அளித்தது. வெரி குட். Any other? பல சம்பவங்கள் நடந்தது. தோமா விசுவாசிக்காமல் இருந்தது. பேதுருவோடு ஆண்டவர் பேசி ஊழிய பொறுப்பு கொடுத்தது. கடற்கரையில அவர்களுக்கு மீன் ஆகாரம் ஆண்டவரை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்தது. அவளோடு இருந்து புசித்தது. சீஷர்கள் இருந்த வீட்டிலே அவர் ஆகாரம் புசித்தது. சீஷர்கள் மேலே ஊதினது. எம்மாவூருக்கு எமேசுக்கு போனவர்களோடு அவர் காட்சி அளித்தது. அவர்களுக்கு அப்பம் பிற்கையில் அவர் மறுரூபமானது. மரியாளுக்கு காட்சி அளித்தது. தேவ தூதர்கள் மின்னலை போல இறங்கி இருந்தது. தேவ தூதர்கள் மரியாளோடும் மற்ற பெண்களோடும் பேசியது. யூத காவலாளிகள் தங்கள் ஆசாரியர்களிடம் போய் உண்மையை சொன்ன பொழுது அவர்கள் பணம் கொடுத்து மறைத்தது. இப்படி என்று 12 சம்பவத்துக்கு மேலான சம்பவங்கள் அங்கே நடந்தது. உயிரோடு மரித்த பரிசுத்தவான்கள் அவர் அடக்கம் பண்ணப்படும் பொழுதுதான் உயிரோடு எழுந்தார்கள். உயிரோடு அவர் எழுந்த பின்பதாக அவர்கள் காட்சி அளித்தார்கள் அநேகருக்கு. இயேசு எப்படி உயிரோடு காட்சி அளித்தாரோ அப்படி முன்பதாக மரிக்கப்பட்ட சில பரிசுத்தவான்களும் காட்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்படி பல சம்பவங்கள் ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்த பின்பதாக நடந்தது. அதிலே மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 1-3ஆம் வசனத்தில் பாருங்கள். பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகத்தக்கதாய், பூமி அதிரத்தக்கதாய் தேவ தூதர்கள் இறங்கினார்கள். Can we read that verse please? அந்த தேவ தூதர்கள் இந்த செய்தி இந்த occasions-இலே there is sermons. ஒவ்வொரு அடையாளத்திலும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒரு பிரசங்கம் இருக்கிறது. ஆகவே
ஒரு சில வார்த்தைகள், ஒரு சில நிகழ்வுகளையும் அதற்குரிய சில பிரசங்கங்களையும் மட்டும் கவனிப்போம். ஆகவே பாருங்கள், ஒரு தேவதூதன் முன்பதாக பழைய ஏற்பாட்டிலே வந்த பொழுது அவர்களுடைய ரூப சாயலை அதிகமாய் விவரிக்கவில்லை. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு உயிரோடு எழுந்த பின்பதாக அந்த வந்த தேவதூதனுடைய சாயலை விவரித்திருக்கிறார்கள். எப்படி இருந்ததா வாசித்து பாருங்கள். ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தான். அவனுடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போல வெண்மையாகவும் இருந்தது. பாருங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசுவை யோவான் பரலோகத்திலே காணும் பொழுது கூட அவருடைய வஸ்திரமும் உறைந்த மலையை போல வெண்மை, அவ்வளவு வெள்ளை மட்டுமல்ல, ஒரு உறைந்த மலை எப்படி தொங்கி எப்படி கொட்டும் பொழுது மேலேந்து கீழே வடிகிறது போல இருக்கிறதோ அப்படி அவர்களுடைய வஸ்திரம் இருந்ததா. அந்த தேவதூதன் மின்னலை போலவும் இருந்தானா. மின்னல் எப்படி இருக்கும்? லைட்னிங் வந்து ஒரு கோடு 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 கோடா இருக்கு. பட் இந்த ஏஞ்சல்ஸ் ஹியூமன் நேச்சரில இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய ரூபம், அவர்களுக்குள்ளாக பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு மின்னல் தண்டர் லைட்னிங்கை போல அவர்களுடைய ரூபம் பிரகாசித்து கொண்டிருந்ததா. அவ்வளவு வல்லமை உள்ள தூதர்கள். அவர்கள் வரும் பொழுதே பூமி அதிர தொடங்கியது. அப்படியானால் இதுல என்ன செய்தி இருக்கிறது என்றால், கிறிஸ்துவானவர் தன் வல்லமையை சிலுவையிலே காண்பித்திருந்தார். கிறிஸ்துவானவரை நீ சிலுவையை விட்டு இறங்கு, நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னை ரட்சித்துக்கொள் என்றெல்லாம் தூஷணம் பண்ணி அவரை துப்பி அவரை குட்டி அவரை ஏசி சிலுவையிலிருந்து அவரை நிந்தித்த பொழுது அவர் தன் மகிமையை காண்பித்திருந்தார். பூமி அதிர்வு மட்டுமல்ல, அதில் இருந்த எல்லாரும் மாண்டு போயிருப்பார்கள். But Jesus doesn't need to prove himself. He doesn't need to prove himself because he knows with what intention he came to this earth. He came to set every mankind free. So he did not come here to challenge with anyone. So he was silent at that moment. அப்ப இந்த ஒரு தேவதூதன், if this image of an angel has so much reputation, godly reputation, what could have happened if Jesus would have showed his real authority on the cross? எல்லாம் முடிந்திருக்கு, உலகமே அழிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. But Jesus suffered and resisted all the pain to fulfill all the prophecies. ஆகவே இந்த தேவதூதர்கள் வந்த முறையிலே கூட ஒரு படிப்பு இருக்கிறது. என்ன? கிறிஸ்து தன் வல்லமையை வெளியே காண்பிக்காதபடி கடைசி முறை மட்டும் மௌனமாயிருந்தான். அவருடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. ஏனென்றால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டிருந்தது. துன்மார்க்கரோட அவருக்கு பிரேதர் குழியை நியமித்தார்கள். ஆனால் அவரோ ஐஸ்வர்யவான்களோடு இருந்தார். ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே யூத சம்பிரதாயத்தின்படி ஒரு புதிய கல்லறை அல்லது தனி கல்லறை ஒருவருக்கு இருந்தால் is such a wealthy and a rich person. He was considered as a very wealthy person அந்த காலத்திலே. ஆகவே அவருக்கு ஒரு கல்லறை நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. அர்மத்தியா ஊரானாகிய ஜோசேப்பு தான் வெட்டின புதிய கல்லறையை தான் அவருக்கு கொடுத்தார். அர்மத்தியா ஊரானாகிய ஜோசப் வந்து மிகவும் செல்வந்தன், மிகவும் பணம் படைத்தவன், பெரிய மனிதன். அவனுடைய கேரக்டர்ஸை பார்த்தாலே அவன் உத்தமன், யூதனுடைய சூழ்ச்சிகளுக்கு அடங்காதவன். ஒரு பிலாத்துவிடம், ஒரு கவர்னரிடம் போய் பெர்மிஷன் எடுத்து பாடியை இறக்குறதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ள ஒரு மனிதன். அப்படியான ஒரு ஐஸ்வர்யவானுடைய கையிலே தான் தன் சரத்தை அவர் கொடுத்தார். சும்மா இல்லை, அவர் மறிக்க மட்டும்தான் அவர் பாடுபடுகிற ஊழியக்காரனாய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். அதன் பின்பதாக அவருடைய மகிமை தொடங்கிவிட்டது வெளிவருவதற்கு. அவர் சரீரம் ஒரு கனம் பொருந்தின மனுஷனிடம் தான் கொடுக்கப்பட்டது. அதுவும் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கௌரவத்திலே தான் அவர் சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் உயிரோடு எழுந்த பின்பதாக அவருடைய மகிமை வெளியரங்கமாய் வர தொடங்கிற்று. ஆகவே அவர் தன் தூதனுக்கே இவ்வளவு கௌரவத்தையும்
இவ்வளவு பூமி அதிரத்தக்கதாய் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுப்பார் என்றால் அவன் வரும் பொழுதே அந்த தெய்வம் இறங்கி வந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கு? இதுதான் கேள்விக்குறி. ஆகவே கடவுள் அவ்வளவற்றையும் தாங்கினார் என்பது இந்த தேவதூதனுடைய வருகையினாலே எங்களுக்கு ஒரு படிப்பாயிருக்கிறது. இரண்டாவதாக, தேவதூதர்கள் இருக்கும் பொழுது மத்தேயு 28 அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் Matthew 28 verse 5 தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வந்த ஸ்திரீகளை பார்த்து, அவர் இங்கு இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுகிறது. அதே போல ஒரு சம்பவத்தை மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் மார்க் 16:6 சொல்லப்படுகிறது, அவர் இங்கு இல்லை, உயிரோடு எழுந்தார். அதே சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் Luke chapter 24 verse 5 and 6 says, மரித்தோரிடத்தில் உயிர்த்தெழுந்தவரை நீங்கள் தேடுகிறது என்ன? மரித்த இடத்திலே வந்து நீங்கள் உயிரோடு எழுந்தவரை தேடுகிறது என்ன? நீங்கள் அறிய மாட்டீர்களா? அவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொன்னாரே, 3ஆம் நாளில் அவர் உயிரோடு எழும்புவேன் என்று the angels were reminding the prophecies of what Jesus said. So the angels were holding their enter when Jesus was crucified. It doesn't mean that they didn't know anything which was happening in this earth. Father Jehovah would have stopped them. They were resisting, seeing all the suffering that Jesus endured, because angels knew what Jesus told before. So he is reminding, the angels were reminding Mary and the other women who came seeking God's tomb. The angels were reminding them. So they knew what Jesus had told before. தீர்க்க தரிசனமாய் இயேசு சொன்னவைகளை அவர்கள் முன்கூட்டி அறிந்திருந்தார்கள். தேவதூதர்கள் அறியாமல் இல்லை. நடந்தவைகள், அவர் கசையடிப்பட்டது, சிலுவையில் ஏறியது எல்லாம் கண்டு கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் வரவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. ஏன்? கிறிஸ்துவானவர் எல்லாவற்றையும் சகிக்க வேண்டியிருந்ததினால். ஆனால் முடிந்ததும், அந்த ஆர்டர் கிடைத்தது, உடனே அவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள். They descended as soon as they received the order, and they knew whatever Jesus told before, and they reminded these people. பாருங்கள், பக்கத்திலே இருந்த ஜனங்கள் மறந்து விட்டார்கள். பக்கத்திலே, அதுவும் ஒரு 3 daysக்கு முன்னாடி கூட ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உயிரோடு எழும்புவேன். அவர்கள் கூட மறந்து விட்டார்கள். ஆனால் தேவதூதர் ஞாபகப்படுத்தி காட்டுகிறார். அதன் பின்பதாக ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. மரியாள் தான் முதலாவது கல்லறையின் இடத்துக்கு வந்து இயேசுவை கண்டவர். Yeah. Can we hear? Can you hear, please? Okay. Yeah, you're good. ஆகவே மரியாள் தான் முதலாவதாக கல்லறையின் இடத்துக்கு வந்து கண்டவர். மரியாள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து வந்து ஆண்டவராகிய இயேசுவை தேடி வருகிறார். இதிலே ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது. என்ன அந்த படிப்பினை? யார் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் உண்மையாக தேடினால் மரியாள். ஜனங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக அல்ல, சீஷர்களை கூட்டிக் கொண்டு வாங்க எல்லாரும் போய் பார்ப்போம் ஜீசஸ் என்று சொல்லவில்லை. அவள் தானே காலையில் எழுந்து ஆயத்தமாய் ஓடி வருகிறார். எதற்காக? தான் கல்லடி வாங்கி சாக கிடந்த நேரத்திலே இந்த ஆண்டவர் அவளை மன்னித்தாரே. எல்லாரும் நியாயம் தீர்த்த பொழுது ஆண்டவர் அவரை மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டாரே என்கிற அன்புக்காக அந்த அன்பை கடைசி வரையும் உண்மையாக தேடினார். இந்த அன்புதான் இந்த படிப்பிலே எங்களுக்கு கிடைக்கிறது, எங்களுக்கு சொல்லி தரப்படுகிறது. நன்மையோ தீமையோ, சரி இனிதான் இயேசு இல்லை, நானே போக வேண்டும், நானே பழைய வேலைக்கு போகலாம், இல்லாவிட்டால் நான் சும்மா இருந்துடலாம், அவர் தானே இறந்து விட்டார் என்று இருக்கவில்லை.
அவர் கடைசி வரையும் அந்த அன்பை கனம் பண்ணினார். அப்படிதான் நாங்களும் ஆண்டவர் மேல் வைக்கிற அன்பை கடைசி வரையும் காத்து கொள்ள வேண்டும். கடைசி வரையும் அந்த அன்பை காத்து கொண்டால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுவார். அதிகாலையில என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் மரியாள். காலையிலே எழுப்பி போனால் கண்டார், ஆண்டவரை கண்டார், ஆண்டவர் கூப்பிட்டார், மரியாளே என்று கூப்பிடுகிறார். இந்த சம்பவம் மத்தேயு, மாற்கு, லூக்காவிலே இல்லை, ஆனால் யோவானிலே இருக்கிறது, தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஜான், காஸ்பல் ஆஃப் ஜானிலே தான் மரியாளுடைய சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஜான் சாப்டர் 20 verse 16 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மரியாள் நினைக்கிறாள், தோட்டக்காரன் என்று சொல்லி, ஆண்டவரே அவருடைய சரீரத்தை நீர் எடுத்துக்கொண்டு போனால் எனக்கு சொல்லும், நான் வந்து அதை எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் மரியாளே என்று கூப்பிடுகிறார். மரியாள் திரும்பி பார்த்த பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு உயிர் எழுந்தவராய் நிற்கிறார். அப்பொழுது என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறார்? ரபுனி, தமிழிலே ரபுனி, ஆங்கிலத்திலே ரபாய், ரபி என்று கத்தி சொல்லுகிறார். ரபி என்றால் என்ன? போதகர், மை டீச்சர். ரபுனி என்றால், ரபுனி தான் உண்மையான ஹீப்ரூ டேர்ம், ரபுனி. அதே போலதான் தமிழிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரபுனி என்று. ரபி என்று சொல்லலாம், ரபாய் என்று சொல்லலாம். ஆகவே போதகரே என்று சொல்லுகிறார். அவர் சொல்றார், நீ போய் சொல்லு என் சீஷர்களுக்கு நான் உயிரோடு எழுந்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே மரியாளுடைய சம்பவத்திலே நாங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் தான், we have to seek him at every time, well as with a true heart, with true love. உண்மையான அன்பிலே அவரை நாம் தேட வேண்டும். ஏதோ அப்பம்மா எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்கள், ஒரு கால சண்டை ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் இயேசுவை படிச்சிருக்கிறோம், இல்லாவிட்டால் ஏதோ நடுவுல சுகம் அடைஞ்சு அற்புதம் அடைஞ்சனால கடவுளை தேடி இருக்கிறோம். இதற்காக மட்டுமல்ல, எப்பொழுதும் மரியாதை போல ஆண்டவரிலே அன்பு செய்ய வேண்டும். நன்மையோ தீமையோ ஆண்டவரிலே அன்பு செய்ய வேண்டும். அந்த அன்பிலே அவர் நமக்கு தம்மை காண்பிப்பார் என்பதை மரியாளுடைய கதையின் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. அதன் பின்பதாக அநேகருக்கு ஆண்டவர் காணப்பட்டார். மரியாள் ஓடி சென்று சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார். சீஷர்கள் எல்லாம் பயந்து போய் நிற்கிறார்கள். ஏனென்றால் யூதர்கள் தேட தொடங்கி விட்டார்கள் இந்த சீஷர்களையும் கொலை செய்வதற்கு. அவ்வளவு ஆபத்து வந்திருந்தது அந்த காலத்தில. உடனே மரியாள் போய் சொல்கிறார், இல்லை, நான் கண்டேன், என் ஆண்டவரை கண்டேன், இயேசுவை என்று. சிலர் விசுவாசித்தார்கள், சிலர் விசுவாசிக்கவில்லை. அப்பொழுது இயேசுவே அவர்கள் முன்னிலையிலே வருகிறார். வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். இயேசு வெளிப்பட்ட ஒவ்வொரு இடத்திலும் சொன்ன 2 வார்த்தைகள், ஒன்று சமாதானம், இரண்டாவது பயப்படாதிருங்கள். சமாதானம், இரண்டாவது பயப்படாதிருங்கள். இது 2ஐயும் ஆண்டவர் எல்லா இடத்திலும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார். பயப்படாதிருங்கள் என்று கிட்டத்தட்ட 360 இடங்களிலே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Nearly 365 times it's mentioned, do not fear, in the Bible. That means for every day God is telling us, do not fear, do not fear, do not fear, do not fear, because this fire takes us to a mode of depression. This fear can destroy people's life. See, even in this, இதோ உங்களுக்கு கேட்கிறதா இந்த சத்தம்? இந்த சத்தம் காலையில் இருந்து 1.5 மணித்தியாலம் கேட்டது. இங்கே லண்டன்ல இந்த மேலிடத்துல நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டது அந்த சத்தம். இதைதான் அந்த தேவ தூதர்கள் வந்த பொழுது சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மறந்து விட்டேன். காலையிலே we were recording so many messages and we were going online with different sources. போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது காலை 8:45 9:10 வரையும் இந்த வானத்திலே பெரிய ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. விட்டு விட்டு இடி சத்தம் அல்ல, இடியோ மின்னல் சத்தம் அல்ல, மிகவும் வெளிச்ச வெயிலாக இருக்கிறது பின்னதாக. But there was a different kind of a sound appearing, and even just now
we heard that sound. It's like a trembling noise. ஒரு அதிர்கிற சத்தம். So even Sheikh and everyone got scared. They thought this apartment is going to break down. அவ்வளவு பெரிய ஒரு சத்தம். வெளியே வந்து பார்த்தால் சத்தம் கேட்கிறதா, ஆனால் எங்கிருந்து வருகிறது என்று தெரியவில்லை. There is a unique noise is appearing in the sky. இன்று காலையிலிருந்து இந்த சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது. இப்பொழுது இவ்வளவு நேரம் இருக்கவில்லை, இப்பொழுது மீண்டும் அந்த சத்தம் கேட்டது. ஆகவே என்ன நடக்கிறதோ, கடைசி காலத்துக்கான அறிகுறிகளோ எதுவோ, ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்க ஆயத்தமா இருக்கிறது என்பது மட்டும் எங்களுக்கு தெளிவா இருக்கிறது. ஆகவே பயப்படாதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்கிறார். இன்னைக்கு பாருங்கள், இந்த கர்ஃபியூ, இந்த லாக்டவுன் மூலம் கொரோனா வைரஸிலே சாகிறவர்கள் ஒரு பக்கம், பயத்தினால் சாகிறவர்கள் இன்னொரு பக்கம். இன்று காலை மட்டும் 4 குடும்பங்கள் தூக்கு போட்டு சூசைட் பண்ணி செத்து இறந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு மட்டும் அதுவும் தெரிந்த செய்திகள். 4 குடும்பத்தினர் தூக்கு போட்டு இறந்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக இந்தியாவிலே 3 குடும்பங்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். ஏன்? நாளைக்கு ஆகாரம் இல்லையே பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க பயம். வீட்டிலே ஆகாரம் இல்லை, பிள்ளைகள் பட்டினியிலே கத்தி குளறும் பொழுது பார்க்க முடியவில்லை. உடனே கைத்தை எடுத்து தாய் தகப்பன் பிள்ளை என்று தூக்கு போட்டு சாகிறார்கள், பயம். இதற்கு தான் கடவுள் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கடவுள் இருக்கும் பொழுது, ஆண்டவர் இயேசு இருக்கும் பொழுது அந்த பயத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை ஆக்குவார். அன்றன்றையான் பாடு அன்றன்றைக்கு போதும் என்கிற வார்த்தையின்படி தேவனுடைய பிள்ளைகள் தைரியமாய் வாழ முடியும். தெய்வம் இல்லையோ, நாளை குறித்ததான பயத்தினாலே நாங்கள் இன்றைய இறந்து விடுவோம். நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று இன்றைக்கே செத்து போயிடுவோம். மீண்டும் அந்த சத்தம் உண்டாகிறது. ஆகவே இந்த பயப்படாதிருங்கள் என்று 365 இடத்துக்கு மேல சொன்னால், அதிலே 3 இடத்திலே இந்த கடைசி உயிரோடு எழுந்த பின்பதாக கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது, பயப்படாதிருங்கள். சோ ஆண்டவர் இந்த சம்பவத்துல என்ன ஒரு படிப்பை தருகிறார்? கடவுளுக்கு பயப்படும் பொழுது நாம் உலகத்துக்கு பயப்பட மாட்டோம். பிரச்சனை உண்டுதான், இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது. 1,20,000 மேற்பட்டோர் இறந்திருக்கிறார்கள் உலகம் எல்லாம். இங்கே இங்கிலாந்திலே 10,000 மேலே இறந்திருக்கிறார்கள். அமெரிக்கா அதை விட மோசமாக 20,000 மேலே இறந்திருக்கிறார்கள். இத்தாலி, பிரான்ஸ், எல்லா இடங்களிலும் மரணம். கனடா தப்புவிக்கப்பட்டு கொண்டு போகிறது. ஆனால் இந்த எல்லா பயங்கரத்திலும் நாம் விடுதலையா இருக்கத்தான் கடவுள் சொல்லுகிறார், பயப்படாதிருங்கள் என்று. அது ஒரு படிப்பு. ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்த சம்பவத்தையே நாங்கள் வாசித்தால், அது நீங்க பைபிள்ல எங்கனாலும் வாசிக்கலாமே, வீட்டுல இருந்தே வாசிக்கலாம், அதுக்கு ஒரு செய்தி தேவையில்லை. ஆகவேதான் நடந்த சம்பவத்திலிருந்து சின்ன சின்ன படிப்புகளை பார்க்கிறோம். We are seeing short messages from every incident took place after Christ resurrected from death. So அதில இந்த சம்பவம் 3வது சம்பவம். அதே போல இன்னொரு சம்பவம் நடக்கிறது. எம்மாவு, இமேயஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடம் இஸ்ரேலிலே இருக்கிறது. If you visit Israel, please do visit Emmaus. That is near Jerusalem. You can go and visit Emmaus. அங்கே அந்த இமேயஸ் என்கிற இடத்திலே அவர்கள் நடந்து போகிறார்கள். போகும் பொழுது இந்த சம்பவமும் யோவான் புஸ்தகத்திலே மத்தேயு புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வாசிப்போம். ஆகவே இவர்கள் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது, மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். அதிலே அவர்கள் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசுவும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறார். மனுஷ ரூபமாய் ஒரு மனுஷனை போல அவர் போகிறார். மன்னிக்கம், Luke chapter 24 verse 13 onwards. From 13 till 32 he talks about this incident, this particular incident. ஆகவே இந்த இமேயஸுக்கு போகும் பொழுது, இந்த எம்மாவு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஊருக்கு போகும் பொழுது அவரும் கடந்து செல்லுகிறார். அதிலே ஆண்டவர் முதலாவதாக கண்டிக்கிறார். பாருங்கள், 25th verse, 25ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். God is rebuking them. வாசிப்போமா?
அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே. பாருங்கள், முன்பதாக மரணத்துக்கு முன்பதாக மட்டுமல்ல ஆண்டவர் திட்டு கொடுத்தவர், ஏச்சும் பேச்சும் கொடுக்க இல்லை. உயிரோடு எழும்பின பின்பதாகவும் அதே ஏச்சுதான். உயிரோடு எழுந்த வந்த பிறகும் அந்த இருதயம் உள்ளவரே புத்தி இல்லாத சந்ததியை ஏசுகிறார். ஏனென்றால் இவர்களுக்கு அதிகமாய் ஆண்டவர் காணப்பட்டார், அநேக அற்புதங்களை செய்தார். அவ்வளவு செய்தும் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? 21வது வசனத்திலே, அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். அப்ப நம்பி இருக்கிறீங்க, ஆனா நான் 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழும்புவேன் என்பதை நீங்கள் நம்பவில்லை. அதற்குதான் ஆண்டவர் கோபப்பட்டு அவர்களை கடிந்து கொண்டார். நான் உயிர் இவ்வளவு நீங்க நம்பி இருக்கிறீங்க, நான் தான் ரட்சகர் என்று, ஆனால் நான் 3ஆம் நாளில் உயிரோடு எழும்புவேனே என்பதை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றுதான் அவர் கண்டித்தார். ஏனென்றால் இது ஒரு கேள்வியா இருக்கும், ஏன் ஆண்டவர் இவர்களை ஏசுகிறார் என்று. அதன் பின்பதாக பாருங்கள், 27வது வசனம் மிக முக்கியமான வசனம். Luke chapter 24 verse 27. மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். எல்லாவற்றையும் மோசே முதலிய எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் தன்னை குறித்து சொன்னதைகளை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பிக்கிறாராம். தன்னை, நான் ஏன் வர வேண்டும், நான் ஏன் மறிக்க வேண்டும், நான் ஏன் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும், நான் என்னை குறித்து தான் மோசே சொன்னான், என்னை குறித்து தான் இது நடந்தது, எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறார். அதே போலதான் அதன் பின்பதாக அந்த அப்பத்தை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர் கண்களுக்கு முன்பாக மறைந்து போயிட்டாராம். அப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், பாருங்கள், இந்த சம்பவத்திலே ஒரு படிப்பு இருக்கிறது. 32ஆம் வசனம். அத்தருணத்திலே தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள். அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார். அவர்கள் அவரை நோக்கி, நீர் எங்களுடனே தங்கிரும், சாயங்காலம் மற்றும் பொழுதும் போயிட்டு என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர் அவருடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார். அவர்களுடைய அவர் பந்தி இருக்கையிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள். உடனே அவர் அவர்களுக்குள்ளே மறைந்து போனார். அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை தமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த நேரமே எழுந்திருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போய் 11 பேரும் அவரோடு கூடியிருந்தவர்களுக்கும் கூடியிருக்க கண்டு அங்கே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா? பாருங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசு அவர்களோடு பேசும் பொழுது அவர்களுடைய இருதயம் பொங்க தொடங்கிட்டு கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா? When you have experienced the love of Jesus, when you have experienced the love of God, or when you are closer to Him, when you experience His intimacy, have you not experienced this kind of thing in your life? சில நேரம் உங்களுடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியும். சில நேரம் அந்த அன்பை தாங்க முடியாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் கண்களாலே கண்ணீர் கொட்ட தொடங்கும். சில நேரம் கஷ்டப்படும் பொழுது அவர் உதவி செய்யும் பொழுது எங்கள் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியும். சில செய்திகள் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது, சில நேரம் கடின உபதேசங்கள் வரும் பொழுதெல்லாம், சில நேரம் அரசாங்கங்களுக்கு விரோதமா வரும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு நோட் வரும் பின்னதாக இருந்து, do not talk about president, do not speak about him, this that என்று. ஆனால் கடவுள் ஏவுவார் இதை பேசத்தான் வேண்டும் என்று பப்ளிக்கிலே. எவ்வளவோ எதிர்ப்பு வரலாம், மரணம் வரலாம், ஆனால் பேசத்தான் வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை கொழுந்து விட்டு எரிய தொடங்கும். I hope you would have experienced that same experience. அந்த ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். தேவனுடைய அன்பு வரும் பொழுதும் இது கொழுந்து விட்டு எரியும். சில நேரம் ஊழியங்களை நீங்கள் செய்யும் பொழுது, வேண்டாம் விட்டு விடுவோமா, இல்லை ஒதுங்கி கொள்ளுவோமா, இல்ல சும்மா நாம நம்மளோட வேலையை செஞ்சுட்டு சைலண்டா இருந்துருவோமா என்று கூட உங்களுக்கு சில நேரம் நினைக்கலாம். ஆனாலும் உங்களால் இருக்க முடியாது.
நீங்கள் எதையாவது ஒன்றை ஊழியத்திலே செய்வீர்கள், ஊழியத்துக்கு செய்வீர்கள். ஏன் தெரியுமா? அந்த அன்பு கொழுந்து விட்டு எரிகிறது. இதுதான் அதனுடைய உதாரணம். அந்த அன்பு எரியும் பொழுது உங்களால் சும்மா இருக்க முடியாது. ஆகவே ஆண்டவர் தன்னை குறித்து பேசும் பொழுதே அவருடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிய தொடங்கி இருந்தது. அந்த அன்பு இருக்கும் பொழுது, அந்த அன்பு எரியும் பொழுது உலகத்திலே உங்களால் ஒருவருக்கும் உங்களை அசைக்க முடியாது. கடவுளுடைய ஆத்மீக வாழ்க்கையிலே என்னதான் வந்தாலும் நீங்கள் நிலையாய் இருப்பீர்கள். இதுதான் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு உதாரணம். இந்த எம்மாவூருக்கு போனவர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்டவர் காண்பித்தார், பின்பதாக சீஷர்களுக்கு காண்பித்த பொழுது அதே அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். அவர்களை நோக்கி மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகளை எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியது என்று நான் உங்களோடு இருந்த பொழுது உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார். ஆம், ஆண்டவர் பாருங்க, இன்னும் தெளிவாக சீஷர்களுக்கும் வந்து படிப்பித்து கொடுக்கிறார். சின்ன பிள்ளைகளை போல மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்கள், அதாவது எல்லா தீர்க்கதரிசிகள், எரேமியா, எசேக்கியேல், ஏசாயா, மற்ற ஓசியா, யோவேல், ஆமோஸ், எல்லா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகங்கள். அதுதான் சொல்ற, மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியது என்று நான் உங்களோடு இருந்த பொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே. இவைகளை தான் நான் சொன்னேன் என்று இயேசு தன்னை குறித்து சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்களை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். இப்படி எல்லாம் செய்து 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 அவர் வந்து கடைசி ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது. இந்த பேதுரு, யோவான் எல்லாரும் சேர்ந்து மீன் பிடிக்க போய்விட்டார்கள். ஒரு நாள் இப்படி காட்சி அளித்து விட்டு ஆண்டவர் போய்விடுவார். பின்பதாக ஒரு நாள் அவர்கள் பார்த்தார்கள், இவ்வளவுதானா முடிந்த நினைத்து ஊழியத்தின் அழைப்பையும் மறந்துவிட்டு அவர்கள் தண்டப்பாடல அவர்கள் முன்பு போல மீன் பிடிக்க போய்விட்டார்கள். அங்கேயும் ஆண்டவர் இயேசு சுவாமி வந்து நிற்கிறார். வந்து சொல்லுகிறார், என்ன மீன் பிடிக்கவில்லையா? மீன் ஒன்றும் அகப்படவில்லையா? அவர் சொன்னார்கள், இல்லை, ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை. வலையை இந்த பக்கம் போடுங்கள், அந்த பக்கம் போடுங்கள் என்று சொன்னார். போட்டு இழுக்கும் பொழுது மீன்கள் நிறைந்திருந்தது. இதே சம்பவம் இவர்கள் கடவுளை அறியாதிருந்த பொழுதிலும் ஆண்டவர் செய்தார்கள். ஆரம்பத்திலே சீஷர்களை கூப்பிடும் பொழுது கடவுள் இந்த கலிலேயாவிலே வைத்து இப்படியான ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அல்லவா? வலையை மற்ற பக்கம் போடுங்கள், மீன்கள் அகப்படும் என்று சொன்னார். அந்த நேரத்திலே சீஷர்களுக்கு இயேசு யார் என்று தெரியாது, இயேசு கிறிஸ்து யாரு, அவருடைய வல்லமை என்ன என்று தெரியாது, அவர் என்ன அற்புதம் செய்தார் என்பதை காணவில்லை. அது மட்டும் இப்படி இருந்த பொழுது எந்த முறையிலே அவர்களை அழைத்தாரோ, எப்படி அற்புதம் செய்து முதலாவது அற்புதத்தை செய்து அவர்களுக்கு காண்பித்தாரோ, அப்படியே அவர்கள் அவரை அறிந்த பின்பதாகவும் அவரை மறுதலித்த பின்பதாகவும் அவர்களை விட்டு ஓடின பின்பதாகவும் கூட ஆண்டவராகிய இயேசு அப்படியான அதே நிகழ்ச்சியை செய்கிறார். இதுல என்ன தெரிகிறது? ஆண்டவருடைய அன்பும் அவருடைய அழைப்பும் மாறாதது. In this occasion, there is a small teaching. It says, God's love and His calling will never change. We might change. Our decisions might change. Our intentions might change. One day we will serve God, one day we will leave Him. One day we will rest, one day we will do more. But His calling and His love will never change in a person's life. பாருங்கள், ஆண்டவரை அறியாதிருந்த பொழுதும் வலையை போடு மீன் அகப்படும் என்று சொன்னார். அப்படியே நடந்தது. அறிந்த பின்பதாக இவ்வளவு அற்புதம், அடையாளம், பெரிய பெரிய காரியம் எல்லாம் கண்டு பேதுரு மறுதலித்தார். சீஷர்கள் விட்டு ஓடி போனார்கள். யாருமே இருக்கவில்லை. ஆனால் எல்லாம் நடந்த பின்பதாக கூட தோமா ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. அவர் உண்மையா உயிரோடு எழுப்பினாரா என்று. இப்படியெல்லாம் சீஷர்கள் இருக்கும் பொழுது
அவர்களுக்கு முன்னதாக அப்படியே வந்து முன்பு எப்படி தன் அன்பை காண்பித்தாரோ அப்படியே மீண்டும் காண்பிக்கிறார். ஆகவே இந்த சம்பவத்திலே எங்களுக்கு இருக்கிற படிப்பு என்ன? கடவுளை யாருமே சொல்ல முடியாத, ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பு குறைந்து விட்டது, உம்முடைய நோக்கம் முன்பெல்லாம் நான் ஒன்றை கேட்டா நீர் 5 செய்வீர், இப்ப நான் 10 கேட்டா கூட நீர் 1 செய்கிறீர் இல்லையே என்று சொல்லுவார்கள். முன்பெல்லாம் ஆண்டவரே நான் இன்னைக்கு கேட்டா நாளைக்கு செஞ்சிருவீங்க, இன்னைக்கு நான் 1 மாசம் கேட்டாலும் 1 செய்றீங்க இல்லையே என்று சொல்லுவாங்க. சில கணவன்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த ஜெபம் இருக்கு. எவ்வளவு நாள் பார்த்து கொண்டிருப்பது என்று, எவ்வளவு நாள் கேட்பது, உடனே அழைத்து கொண்டு வாருங்க. எவ்வளவு நாள் கொரோனா வைரஸ் நிற்பது, திருமணம் இருக்கிறது, எவ்வளவு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு கார்டு எல்லாம் எழுதணும், எவ்வளவு டிசைன், என்னென்ன கலர் பூவெல்லாம் போட இருக்கு, என்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு, எந்தெந்த ரிபன்ல தொங்கணும், எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. எப்பதான் கொரோனா வைரஸ் நிக்கும்? எல்லாம் நிக்கும், எல்லாம் சரி வரும், சீக்கிரத்திலே கடவுள் நிற்பார். ஆனாலும் கடவுள் பாருங்கள் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவராய் அதே இடத்திலே நிற்கிறார் என்று அவர்களை கூப்பிட அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்கிறார். ஆகவே இதுல இன்னொரு படிப்பை சொல்லி தர்றார். ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு போஜனத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாராம். ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஒரு போஜனத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார். பாருங்கள், அவர் முன்பு மனுஷனாய் இருந்த பொழுது ஏதோ அற்புதம் செய்தார் என்று சீஷர்கள் உதவி செய்திருக்கலாம். சில பாஸ்டர்ஸோட அப்படித்தான் விசுவாசிகள் இருப்பாங்க. பாஸ்டர் மூலம் பேய் துரத்தப்பட்டா, ஐயோ இந்த பாஸ்டரோட இருந்து நாங்க வைராக்கியமா ஊழியம் செய்யணும். பாஸ்டர் கொஞ்ச நாள் போய் பேய் துரத்தாம விட்டுட்டா, இந்த பாஸ்டருக்கு வல்லமே இல்ல, அதிகாரம் இல்ல, ஒன்று இல்லைன்னு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரிதான் பாஸ்டருக்கு 2 நாள கார் இருந்து 5-6 கார் இருந்து பாஸ்டரோட ஊர் சுத்தினா நல்லா போவாங்க. பாஸ்டருக்கு கொஞ்சம் கடன் வந்து பிரச்சனை வந்து ரீட்டா, இந்த மாசம் பிச்சைக்காரன் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி உலகத்திலே நடக்கிறது சம்பவங்கள். அதே போல இயேசு அற்புதம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு உதவி செய்திருக்கலாம், அவருக்கு நின்றிருக்கலாம் சீஷர்கள். ஆனால் இயேசு உயிரோடு எழுந்து காண்பித்த பொழுது கூட அவர் சீஷர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார், உபகாரம் செய்தார், அவர் வேலை செய்தார். இதுல என்ன அவர் சொல்லி தந்திருக்கிறார்? யார் உங்களுக்கு பெரியவனாய் இருக்க விரும்புகிறீர்களோ நீங்கள் ஊழியக்காரனாயிருங்கள், நீங்கள் வேலை செய்கிறவனாயிருங்கள். பவர் ஸ்ட்ரகிள், எல்லா இடத்திலும் பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறது. கவர்மெண்ட்ல பவர் ஸ்ட்ரகிள், சர்ச்சஸ்ல பவர் ஸ்ட்ரகிள், குடும்பத்துல பவர் ஸ்ட்ரகிள், வேலை தளத்திலே பவர் ஸ்ட்ரகிள், பிசினஸ்ல பவர் ஸ்ட்ரகிள், எல்லாத்துலயும் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் என்பது உலகத்திலே இருக்கு. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார், உங்களில் யார் பெரியவனாய் இருக்க விரும்புகிறீர்களோ நீங்கள் ஊழியக்காரனாய் வேலை செய்து கொடுங்க, நீங்க தான் பெரியவர். அவர் சொன்னார், நான் ஆண்டவரும் இரட்சகருமா இருந்தே உங்களுக்கு நான் இதை செய்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ஆகவே இதிலே நல்ல படிப்பு எங்களுக்கு. கர்த்தரால் புகழப்படுவீர்கள் நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தும் பொழுது. ஆண்டவர் தன்னை தரை மட்டும் தாழ்த்து, நான் உயிரோடு எழுந்து விட்டேன், இங்க வாடா பீட்டர், இங்க வா, இங்க வாடா ஜான், இங்க வா, டேய் தோமஸ், நீ இவ்வளவு கண்டுட்டு என்ன கையை விட்டு பார்க்க போறியா? பேச இல்ல, வா சாப்பிடு, ஆகாரத்தை புசி. பீட்டர் மறுதளிச்சதானே, வாடா உன்னைய கழுத்தை வெட்டுறன்னு நிக்க இல்ல. நாங்க நீ செஞ்சதெல்லாம் என் மனசுல இருக்கு, நான் மறக்க இல்ல, ஆனா மன்னிச்சுட்டேன்னுவாங்க. நான் மன்னிச்சுட்டேன் ஆனா மறக்க இல்லைன்னுவாங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் மறந்துட்டேன் ஆனா இன்னும் மன்னிக்க இல்லைன்னுவாங்க. ரெண்டும் ஒன்றுதானே. மன்னிக்காம மறந்தாலும் ஒன்றுதான், மறந்துட்டு மன்னிக்காம இருந்தாலும் ஒன்றுதான். ஆகவே மன்னித்து மறந்து விடுங்க, மன்னித்து மறந்து விடுங்க. அப்பொழுது நிம்மதியாக இருக்க முடியும். கடவுள் உங்களை உயர்த்துவார், கடவுள் உங்களை ஆசிரியப்பார். ஆண்டவராய் இயேசு அவ்வளவு அனுபவித்தும் அவர்களுக்கு ஒரு போஜனத்தை கலிலேயா அருகே, கடல் அருகே மீனை பொறுத்து வைத்திருக்கிறாராம். பாருங்க, கடவுள் பாபுக்கு போல செய்து கொடுக்கிறார். வா வந்து சாப்பிடு, புது மீன் இருக்கா அதையும் போட்டு சாப்பிடு என்று சொல்கிறார். ஆகவே ஆண்டவர் எங்களுக்கு வேலை செய்கிற ஒரு சேவகனாய் தன்னுடைய அன்பை இந்த உயிர்த்தெழுதலிலும் காண்பித்தார். கடைசி ஒரு சம்பவம், முக்கியமான ஒரு சம்பவம். அதன் பின்பதாக ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வசனத்தை வாசித்து முடிக்க போறோம். அது என்ன அந்த கடைசி சம்பவம்? பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஊழியத்தின் பொறுப்பு. யோவான் புஸ்தகம் 21 அதிகாரம் 15 வசனத்திலிருந்து, John chapter 21
verse 15 onwards. என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? 3 முறை ஆண்டவர் பேதுருவை நோக்கி கேட்கிறார். ஏன் 3 தரம் கேட்க வேண்டும்? ஏனென்றால் 3 தரமும் இவன் மறுதலித்தான். 3 தரம் கடவுளை மறுதலித்து கடவுளை ரிஜெக்ட் பண்ணினான். He denied Jesus 3 times. He rejected Jesus 3 times. So that is the answer for many people's question. Why Jesus asked 3 times, do you love me, Peter? Because Peter had so many opportunities to deviate from that situation without denying Jesus. One, he has to deny because Jesus already told. Second, he denied because he feared for death. So Jesus wanted to clarify everything and he wanted to purify Peter's heart. So Jesus asked first time, do you love me, Peter? என்னை நேசிக்கிறியா? வாசிப்போம் அந்த வசனத்தை. அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்திலே அன்பாய் இருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன், முதலாவதாக ஆண்டவர் கேட்டார், நீ என்னிலே அன்பாய் இருக்கிறாயா? பீட்டர் said, ஆமா ஆண்டவரே, நான் அன்பாய் இருக்கிறேன். அப்பொழுது ஒரு சின்ன பொறுப்பை கொடுக்கிறார் பாருங்கள், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. வாசிப்போம் பாஸ்டரையா. அதற்கு அவர், ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். முதலாவது சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்று சொன்னார். கொஞ்ச நேரம் போயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் போக இன்னொரு ஆண்டவர் திரும்பி கேட்கிறார், சீமோன் பேதுருவே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? முதல்ல அன்பா இருக்கிறாயா? அன்பு எல்லாருக்கும் நாங்க செய்யலாம், எல்லாருலயும் அன்பு வைப்போம். ஆனா நேசம் என்பது கொஞ்சம் முறுக்கமானது. ஆனால் ஆங்கிலத்திலே லவ் தான், ரெண்டுக்குமே லவ் தான். இன்னைக்கு லஸ்டுக்கு லவ் தான், லவ்வுக்கு லவ் தான், ரெண்டுக்கும் ஒன்றுதான் இன்னைக்கு ஆங்கிலத்திலே. அதே போலதான் இதுலயும் எழுதப்படுது. ஆனால் 2வது முறையானவர் கேட்கிறார், நீ என்னை நேசிக்கிறியா? அப்பொழுது பேதுரு சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே, ஆம் ஆண்டவரே, நான் உண்மை நேசிக்கிறேன். கடவுள் அவன் செய்த அந்த ஒவ்வொரு 3 பாவ வார்த்தையையும் மீண்டும் எடுக்கிறார் வெளியே. அவன் வாயாலை விட்ட பாவத்தை மீண்டும் அதை கிளியர் பண்ணி விடுகிறார் ஆண்டவர். தன் நேசத்தினால் அவனை மன்னிக்கிறார். God wants him to testify from his mouth because he denied Jesus by his mouth. So Jesus want to get this testimony or witness from his mouth. நீ என்னை நேசிக்கிறியா? ஆம் ஆண்டவரே. 2ஆம் முறை கேட்கிறார், நீ என்னை நேசிக்கிறியா? ஆம் ஆண்டவரே, நான் உண்மை நேசிக்கிறேன். இப்ப இன்னும் ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுக்கிறார். என்ன? என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. முதலாவது ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக, 2வது ஆடுகள் அதனுடைய பெரியவைகளையும் சேர்த்து மேய்ப்பாயாக. வாசிப்போம் பாஸ்டரையா. மூன்றாம் தரத்தை வாசிக்கையா? 2வது முறையும் 3வது முறை. 2ஆம் தரம் அவர் அவர்களை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அவன், ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்றான் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர், என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். 3ஆம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கின்றாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் 3ஆம் தரம் கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு, ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான். இயேசு, என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். பாருங்கள், இதே சம்பவம் அவன் மறுதளிக்கும் பொழுதும் 3 முறை நடந்தது. 3 முறை மறுதளித்த பின்பதாகவும் அவன் துக்கப்பட்டு அழுதான். ஆகவே கடவுள் அவனுடைய இருதயத்தை தன் பக்கத்திலே வைத்து நேராக்குகிறார். மறுதளிக்க முன்பதாக என்ன சொன்ன? ஆண்டவரே, நான் உயிரை கொடுப்ப ஆண்டவரே, உம்மை விட்டு போக மாட்டேன் ஆண்டவரே, யாரு செஞ்சாலும் நான் விட மாட்டேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் உயிரோடு எழுந்த பிறகு கடவுளுக்கு வேண்டும் அவனை இன்னும் தெளிவுபடுத்த தன் அருகே பக்கத்திலே வைத்து கேட்கிறார், என்னை நேசிக்கிறியா? என்னை நேசிக்கிறியா? உங்களோட அப்பா அம்மா உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க, என்ன அன்பா இருக்கிறியா? யூ லவ் மீ? யூ லவ் அம்மா? யூ லவ் அப்பா?
அதுல யாராவது ஒன்று வீட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஒழுங்கா இருக்கும் குடும்பம். நீ அம்மால விருப்பமா அப்பால விருப்பமா, அதுக்குள்ள குடும்ப சண்டை வந்துடும். அந்த பிள்ளை சொல்லுமா ஐ லவ் அம்மா ஐ லவ் அப்பா. இல்ல இல்ல, யாரு கூட நேசிக்கிற? அம்மான்னு சொன்னா அம்மா அங்கால அடிய சாப்பாடு தராம விட்டுருந்தும் பயம். அப்பான்னு சொல்ல அப்பா டியூஷன் மிஸ் தராம விட்டுருவாருன்னு பயம். பிள்ளைய நிர்பந்தத்துல போட்டுருவா. இந்த சொந்தக்கார ஆக்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்தா சொந்தக்கார ஆக்களை ஒரு நேரம் கவனமா இருந்து கொள்ளுங்க. இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்ல யாரையாவது ஒரு ஆள சும்மா சொன்ன. ஆகவே இப்படி இருக்கும் பொழுது பேதுரு மூன்றாவது முறையாக சொல்லுகிறான், ஆமாண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நான் உமக்காக என்ன செய்வேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே. தன் இருதயத்தில் இருந்து அந்த வார்த்தை வெளியே முதலாவது கேட்டு, ஓம் ஆண்டவரே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். இரண்டாவது முறை, பேதுருவே நீங்க என்ன நேசிக்கிறியா? ஆமா ஆண்டவரே நான் நேசிக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தானே. மூன்றாவது முறையா எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, பேதுருவே நீ என்ன நேசிக்கிறியா? அழுது விட்டான். தன் இருதயம் உடைந்து, ஆண்டவரே நீர் கேட்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஆண்டவரே. You mean it, Lord, and I truly say that I love you. அழுகிறான். அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறான், பேதுருவே உனக்கு விருப்பமில்லாத காரியம் நடக்கும் உன் ஊழியத்திலே. உன் கச்சையை யார் ஒருவன் கட்டுவான். நீ கஷ்டப்பட போகிறாய் என் ஊழியத்துக்காக என்று அவன் ஏற்றுக்கொண்டான். அந்த ஏற்றுக்கொண்டதினால் பாருங்கள், எல்லாரையும் கடவுள் அன்பாலே அணைத்துக் கொண்டார். இந்த தோமா மறுதளிச்சாங்க. தோமா நடுவுக்குள்ளே கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ள இல்ல. 20ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்துல எழுதியிருக்கு யோவானிலே. தோமாவுக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? தோமாவே வந்து உன் விரல்களை என் காயங்களிலே விட்டுப்பார், ஆண்டவனே தெய்வமே என்று கதறினான். ஆகவே பாருங்க, அந்த அன்பை காட்டின பின்பதாக தோமா அவருடைய இந்தியா வரைக்கும் வந்து சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்து ஸ்ரீலங்கா மட்டும், ஸ்ரீலங்காவுக்கு சுவிசேஷம் வரக்கூட இந்த தோமா காரணமா இருந்திருக்கிறார். இந்தியாவுக்கு சுவிசேஷம் வர இந்த தோமா காரணமா இருந்திருக்கிறார். பாருங்க, ஆனா அந்த அன்பை உணர மட்டும்தான் அவர்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தது. வந்து என் கைகளை பார், என் விழாவை பார் என்று காட்டியது அந்த அன்பு அவர்களை கவி கொண்டது. பேதுருவை பார்த்து நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று 3 தரம் கேட்டது அந்த அன்பு அவனை கவி கொண்டது. சிலுவையிலே அவனை கடைசியிலே அறையும் பொழுது பேதுருவையும் சிலுவையிலே அறைந்தார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. அப்பொழுது பேதுரு என்ன சொன்னானா, என் ஆண்டவரையும் இப்படியேதான் சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். ஆகவே நான் சிலுவையிலே அறையப்பட தகுதி இல்லாதவன். I am not worthy to be crucified on the cross. So crucify me upside down. என்னை தலைகீழாக சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று he voluntarily accepted the pain. நாம் வழக்கமாய் சிலுவையில் அறைவதை விட தலைகீழாக அறைந்திருக்கும் பொழுது இன்னும் பயங்கர வேதனை. உயிர் போகாது, ஆனால் சரீர வேதனையிலே துடிக்கும். ஒவ்வொரு செகண்டும் வேதனை. பேதுரு அந்த அன்புக்காக தன் உயிரையும் கொடுத்து ஊழியம் செய்தான். தோமா இந்தியாவிலே சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் என்று இன்னைக்கு இருக்கிறது மெட்ராஸில் நீங்கள் அனைவர் பார்த்திருப்பீர்கள். பிரசங்கம் செய்யும் பொழுது கடைசியாக ஈட்டியிலே குத்தி கொண்டு அவரை சாக கொள்கிறார்கள். உயிரை கொடுத்தார். இயேசுவுக்காக கடைசி வரையும் ஊழியம் செய்தார். என்ன அந்த ஊழியம்? யோவான் கடைசி வரையும் ஊழியம் செய்தான். யோவானுடைய ஒரு சரித்திரம் உண்டு. அவனை எண்ணெய் கிடாரத்திலே, பெரிய எண்ணெய் கிடாரத்திலே அவனை போட்டு நெருப்பு ஊட்டினார்களாம். இது எழுதப்படவில்லை. It's just history. Not just history, that is the history. ஆகவே அந்த எண்ணெய் கிடாரத்திலும் அவன் சாகவில்லை. ஏனென்றால் கடவுளுக்கு இன்னும் அவனுடைய ஊழிய பொறுப்பு முடியவில்லை. ஆகவே இவன் என்னத்தை செய்தாலும் சாகுறான் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு போய் பத்மு தீவிலே போட்டார்கள். அங்கேதான் ஆண்டவராகிய இயேசு வெளிப்படுத்தலை கொடுத்தார். இனி நடக்க போகிற சம்பவங்களை கொடுத்தார். பாருங்கள், போன முறை உங்களோடு கதைக்கும் பொழுது இந்த ஹீட் வேவை குறித்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம். நேற்று இன்று செய்திகளிலே வந்திருக்கிறது, இங்கிலாந்திலே ஹீட் வேவ் அடையாளம் உண்டா இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு நாங்கள் அதை போன்ல அனுப்பி வைக்கிறோம். பாருங்கள், குரூப்பிலே தீர்க்க தரிசனத்தின் படி நடக்க தொடங்கி கொண்டு வருது. ஆகவே கடைசி காலத்துக்கான தீர்க்க தரிசனங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார். இந்த அப்போஸ்தலர் செய்த ஊழியத்தை நாம் செய்தால் அவர்கள் மூலம் நடந்த அடையாளங்கள் நடக்கும். இன்னைக்கு ஆண்டவரே
அந்த பாஸ்டர் ஊதி விழத்தள்ளுறார், நானும் ஊதினா விழத்தள்ளணும்னு நினைக்கிறாங்க. விழத்தள்ளினா பரலோகத்துக்கு போகலாமா? என்ன இருக்கு விழத்தள்ளினா? அவருடைய ஊழிய முறை அது நடக்கும். ஆனால் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் இந்த சீஷர்களுக்கு முன்னதாக ஊதினாராம் பரிசுத்த ஆவியை பெற. 2 முறை 2 சம்பவம் நடந்தது. ஒன்று, அவர்கள் மேலே ஊதினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஊதுவதற்கு. எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை. சில ஊழியக்காரர்கள் ஊதுகிறார்கள். They blow on people, some God's servants. That is wrong. That is out of biblical content. வேதத்துக்கு புறம்பான செயல் அது. ஏனென்றால் நாங்கள் ஊதும் பொழுது எங்கள் சுவாசத்தை தான் ஊதுகிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் ஊதும் பொழுது he is God and the Holy Spirit is within him. He is the Holy Spirit. So he can blow on us. ஆதியிலே மனுஷனை படைக்கும் பொழுது அவர் நாசியிலே ஊதினார். மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான். மனுஷன் உயிரடைந்தான். மண்ணால் செய்யப்பட்ட மனுஷனுக்கு உயிர் கிடைத்தது அவர் ஊதின போது. ஆனால் மனுஷனை ஊத அனுமதி இல்லை. சும்மா ஊதலாம். மூக்குல போயிட்டு ஃபுஃபுண்டு. இந்த வெள்ளப்பூடை சாப்பிட்டு ஊதி பாருங்க. பெனியின் என்ன பெனியின் எல்லாரும் விழுவாங்க. வெள்ளப்பூடையும் what is வெள்ளப்பூடு in English? garlic what else? ஒரு half boiled முட்டையும் சாப்பிட்டு ஊதி பாருங்க எல்லாரும். Sorry to say that's disgusting, but still விழத்தள்ளா அப்படி செஞ்சு நீங்க ஊழியம் செய்யலாம். அப்படி நடந்தது. ஒரு மனுஷன் யார் ஜெபித்தாலும் கீழே விழ மாட்டாராம். ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஜெபித்த பொழுது விழுந்துட்டான். எல்லாருக்கும் ஷாக். இவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரன் ஜெபிச்சு விழாதவன் ஜெபிச்சான். இல்லையா என்ன நடந்தா இந்த மனுஷன் வந்து முகத்துல டச்சுன்னு மூஞ்சில கத்த எனக்கு வாய் மனம் தாங்க இல்லாம நானே கீழே விழுந்துட்டேன். இதுதான் நடந்தது. அது அங்க ஸ்ரீலங்கால இல்ல, இங்கிலாந்துல, இங்க மகாராணி இருக்கிற இடத்துல குயின். ஆகவே அருமையானவர்களே, அப்போஸ்தலர் செய்த ஊழியம் செய்தால் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும். அப்போஸ்தலர் என்ன ஊழியம் செய்தார்கள்? இயேசு உயிரோடு எழுந்த பொழுது சொன்ன ஊழியத்தை தெளிவாக செய்தார்கள். என்ன அந்த ஊழியம்? மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை நான் சுருக்கமாக precisely tell. Matthew chapter 28 verse 18 to 28 வசனங்களிலே 18 20 வரையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. Can we read in English please? Then Jesus said to them, came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. இதுதான் அந்த ஊழியத்தினுடைய சுருக்கம். இதைதான் சீஷர்கள் செய்தார்கள். அதே போலதான் உயிரோடு எழுந்த பொழுது மார்க்கு 16:15 Mark chapter 16 verse 15 என்று சொன்னார், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனுஷனுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவியுங்கள். விசுவாசிக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசிக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். சில நேரம் விசுவாசிக்காமல் இருக்கிறவனுக்கு என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். Can we read in English please? Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. பாருங்கள், அவர்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவார்களா? பாவ மன்னிப்பு பிரசங்கம் செய்யப்படுமா? இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் சொன்னார். இதுதான் அந்த ஊழியம். நீங்கள் சத்தியத்தை பேசும் பொழுது அற்புத அடையாளங்கள் இயற்கையாய் நடக்கும். அதே மார்க்கு 16:20 வாசியுங்கள். 16:20 அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவருடனே கூட கிரியைகளை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். ஆமென். வசனத்தை எப்படி கடவுள் உறுதிப்படுத்தினாராம்? அடையாளங்கள் மூலம். இன்றைக்கு அடையாளத்துக்கு தான் ஊழியம். நான் பேய் திறத்தவனும் ஆண்டவரே, நான் கையை நீட்டினோன்னு இங்கால 5 பேய் விழணும் ஆண்டவரே, நான் பார்த்தோன்னே அங்கே 10 பேய் ஓடணும் ஆண்டவரே. ஏன் நீங்க பார்த்தோன்னே 10 பேய் ஓடணும்? நீங்க சத்தியத்தை பேசுங்க, பேய் ஓடும். சத்தியம் விடுதலையாக்கும்.
பாருங்கள், அவர்கள் பேசின வசனத்தை அடையாளங்களால் கடவுள் உறுதிப்படுத்தினாரா. ஆகவே அடையாளங்கள் உண்டாகும். நீங்கள் வசனத்தை வசனமாய் பேசும் பொழுது, சத்தியம் பேசும் பொழுது, ஆலயங்களுக்குள்ளே வருகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே, சுவிசேஷ கூட்டங்களிலே, பொது ஜனங்கள் மத்தியிலே அடையாளங்கள் உண்டாகும். நோய்கள் நீங்கும். கர்த்தாவே, நான் கண்ணை மூடி திறக்கிற கடையில அவனுடைய கேன்சர் நீங்கணும். நீ ஏன் கண்ணை மூடி திறக்கணும்? ஜெபி, கடவுளுடைய பிரசங்கமான கண் கேன்சர் கடவுள் சுகமாக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல உங்களோட டாக்டர்ஸ் வச்சு கடவுள் சுகமாக்கி தருவார். ஏதோ ஒரு வழியில கடவுள் விடுதலை தருவார். ஆகவே இன்றைக்கு அற்புத அடையாளத்துக்கு தான் ஊழியம் நடக்குது. ஃபேஸ்புக்கோ யூடியூபோ நான் 10 பேர் பார்த்துட்டா, 1000 பேர் பார்த்துட்டா, 50,000 பேர் பார்த்துட்டா நான் கடவுளுக்கு பெரிய ஊழியம் செஞ்சுட்டேன். ஆனால் சத்தியத்தை சத்தியமாய் பேச முடியாமல் இருக்கிறது எல்லா இடத்திலும். இதைதான் ஆண்டவர் சொன்ன ஊழியம். இதே ஊழியத்தை தான் லூக்கா 24 கடைசி வசனம், லூக்கா 24 அதிகாரம் 47வது வசனம், Luke chapter 24 verse 47 onwards, பூமியின் சகல இடங்களிலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுமா, அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும் என்று சொல்லி அவர்களை கடவுள் ஆசீர்வதி, அவர் பரத்துக்கு போவதற்கு முன்பதாக அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஆகவே இயேசு உயிரோடு எழுந்து நடந்த சில சம்பவங்கள் கூட எங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு படிப்பினை. சும்மா நீங்க பைபிள்ல வாசிச்சுட்டு போனா ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் போல இருக்கு. ஆனா நீங்கள் அதை உன்னிப்பாய் கவனித்தால் you see teachings in every incident. So that's what I wanted to precisely tell. அந்த precise கிட்டத்தட்ட 45 நிமிஷம் ஆகிவிட்டது. ஆகவே இந்த ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து ஊழியத்துக்கும் அனுப்பி ஊழியத்தின் முறையை கற்றுக் கொடுத்தார். இன்னைக்கு என்ன, இவர் செய்யற மாதிரி நான் செய்யணும், இவரை போல சேர்ச்ச கட்டணும், அவரை போல இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் கம்பேரிசன். they are comparing with other preachers. But if we compare our ministry with what Jesus gave as responsibility, God will be pleased in our ministries, in our churches, in our service, or in serving God. We don't need to compare with other preachers, other ministries, other newly built infrastructures, neither new technologies. We can use all those sources, but we have to do what Jesus gave us. Then Jesus will be there in every ministry we do, and he will perform miracles, and he will prove himself through the words what you're preaching and singing and you're declaring. ஏனென்றால் இயேசு மீண்டும் வரப்போகிறார். அவர் உயிரோடு எழுந்தார். இவ்வளவு சொன்ன தெய்வம் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் எப்படி இருக்கிறார் என்பதை யோவானுக்கு காண்பித்தார். அவன் அந்த ஆண்டவரை கண்டது முழங்கால் படிந்து மோங்குப்புற விழுந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவரை பார்க்க முடியாமல் அந்த ஆண்டவருடைய கண்கள் அக்கினியை ஜுவாலையை போல இருந்தது. அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாய் மலையை போல இருந்தது. அவருடைய கால்கள் வெண்கலம் போல இருந்ததா. அவ்வளவு அழகான மகத்துவம் உள்ள தெய்வம். அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த சத்தம் பெருவெள்ளத்தின் இரைச்சலை போல இருந்ததா. அவ்வளவு பெரிய தெய்வம் தான் சாதாரண மனுஷனாய் வந்து எங்களுக்காய் உயிர் கொடுத்து 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்து இவ்வளவு ஊழிய பொறுப்பையும் தந்தார். அந்த தெய்வம் தான் யோவானுக்கு சொன்னார் வெளிப்படுத்தலிலே, நான் உயிர் உள்ளவராயிருக்கிறேன், நான் மரித்தேன், ஆனாலும் சதா காலங்களே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். ஆகவே கலங்காதிருங்கள். ஐயோ, ஏதோ அப்பா அம்மா சொன்னதுக்காக நான் கடவுளை நம்பிட்டேனா, ஏதோ நான் சர்ச்சுக்கு போனனால இயேசுவை நம்பி இருக்கிறேனா என்று நினைக்காதீங்க. Jesus truly lives. If you believe, you will see him. If you believe, you will find him. If you believe, he will come closer to you. If you believe, he will perform miracles through you, because Jesus is alive. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். இயேசு மீண்டும் வருவார். இதை சொல்லும் பொழுது உலகம் சிரிக்கும். இயேசு உயிரோடு இருக்கிறாரா? காட்டுங்க காட்டுங்க, மேஜிக் காட்டுங்க, எங்க இயேசு காட்டுங்க காட்டுங்க. Let them laugh at you, let them mock, let them insult. This is not a new thing for God's ministry. It has come for ages.
But let us do what God has intended and what God has given us as responsibilities. Then God will be magnified through your works. God's kingdom will be built through your ministry, through your family, through every one of you. Through Christ Redeemer Church, God will be shown to the world, because this generation is losing God. It has left God. It has become a godless generation. Before there were sins like idol worship, false worships, gods and goddess worships, satanic worships. But today, the great sin is people don't see God. It has become a godless generation. That is a great battle we have to face. That is a great battle that we have to win and bring souls to God's kingdom. We have to prove that there is a living God and Jesus is alive and he will come back soon. There is going to be so many different signs in the sky in 2020 and onwards. There is going to be unnatural occasions will take place in sky and on earth from this year onwards. There will be different kind of extraterrestrial movements happening throughout the world. It's going to challenge humanity because human has boasted themselves too much, as they did at the time of Babel, at the time of Noah. Today humans have revolted against God. They have provoked God. They defile God's holiness. They defile their temple, saying, "It is my body, it is our body, we can do whatever we want." So they have pushed God. And today, if we talk about God, they come against us. But one time, these generations, these people who build these nations, build churches to glorify and praise God, to worship God. But today, churches are being sold. Churches are being transformed and changed into pubs and clubs and different community halls, because there is no God in this generation and in the future generation. So we have a great battle to fight against it and show and prove and preach what Jesus has given us, because Jesus is going to come as the King of Kings, and it is not going to be as 2000 years before. It won't be in the same manner. He's not going to carry another cross. He's not going to be whipped again. He's not going to be nailed again. But he's going to come as the King of Kings and a great judge who is going to judge the world. Jesus' coming is near. So let us do our responsibilities and fulfill his will. May God bless Christ Redeemer Church, Pastor Aya, children, believers, elders, grandchildren, everyone. And may God's glory be exalted through your ministry. May the blessing of the living God be upon every one of you. God bless you. Thank you. Thank you, Christian. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. கர்த்தர்தாமே இந்த ஊழியக்காரனை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து அநேக மக்களுக்கும் தேசங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமா வைக்கத்தக்கதாக ஜெயிப்போம். இரக்கம் தகப்பனே, உங்களுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை உங்களுடைய ஊழியக்காரனு கூட எங்களோடு பேசினீர்கள் ஐயா. வார்த்தைகளை கேட்கவிடாத கேட்டு அதன்படி நாங்கள் ஜீவிக்கிறவர்களாக எங்களை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, அன்றைக்கு பேதுருவை அழைத்து ஆடுகளை சொன்ன அதே தேவன் கூட இந்த உலகத்தில் சாட்சிகளாக ஜீவிக்கிறவர்களாக எங்களை அழைத்திருப்பா. அந்த அழைப்பு திட்டவட்டமாக ஆணித்தரமாக அடிப்படையில் காரணங்களோடு பேசியிருக்கிறார். எங்களோடு உணர்த்தப்பட்டவர்களாக ஜீவிக்கத்தக்கதாக பேர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன். தொடர்ந்து நாங்கள் கத்துவோம். Now's the time to share testimonies. We wanted to give all the time that we could to Christiana. He had another service that he had to attend. So we just wanted to give that time there. Share testimonies.
If there's anything God has done throughout this week that you want to share, now's the time to share. Satya. I thank God for helping me get into IB and helping me with my education throughout my whole life. So I really thank God for that. Thank God. We praise God for that. Praise God for giving her that opportunity to get into IB. She works very hard for it, so God has given her the opportunity. So praise God for that. Any other testimonies? Any other? கர்த்தர்தாமே அடியனும் கூட தொடர்ந்து நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து அவருடைய ஊழியங்களை செய்யத்தக்கதாக வழிநடத்தி வர்ற தயவுக்காக கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். Praise God for that. Praise God for continuing to take care of him and protecting him through all of this. Any other testimonies? What is Satya? ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவன் தாமே இம்மட்டும் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருந்து வருகிறார். விசேஷமாக அந்த ஒர்க் சூழ்நிலைகள் நான் ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டு வர வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் தேவன் தாமே அவருடைய சுத்த கிருபையினால அவருடைய இரத்த கோட்டைகளை வச்சு இம்மட்டும் பாதுகாத்து வருகிறார். ஒருவேளை பிராம்டன் டிரான்ஸ்ல கூட நேற்றைய தினம் the fourth operator has been diagnosed positive with COVID. ஆனாலும் அவருடைய சுத்த கிருபை ஒன்றே இந்த நாள் மட்டும் தாங்கி வருகிறது. தேவன் தாமே தொடர்ந்து என்னை தாங்குவார் என்ற ஒரு விசுவாசத்தோடு, ஏனென்றால் நான் வீட்டில் இருக்க முடியாது, வேலை இருக்கிற கண்டிப்பாக போக வேண்டும். தேவன் தாமே இம்மட்டும் பாதுகாத்து வருகிறார். தொடர்ந்து அவர் பாதுகாப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். வீட்டிலே கூட தேவனுடைய கிருபை தாங்கி வர தயவுக்காக தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise God for protecting and for continuing to take care of him. It's a scary situation when you have to interact with so many people, but God's been so good and has protected him. Let's continue to pray for protection for George Uncle and all of our frontline workers that are at our church as well. Any testimonies? ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் எவ்வளவு உடல் பலவீனங்கள் வந்தது என்றாலும் என்னோட கூட நின்று எனக்கு எல்லா வேளையிலும் சுகபலத்தை தந்து தைரியத்தை தந்து என் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து எங்கள் அனைவரையும் பாதுகாத்து வர்ற கிருபைக்கு ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். Amen. Praise God for that. Praise God for continuing to provide even through the season and for continuing to take care of Infantry's family. Let's continue to keep them up and hold them up in our prayers as well. Any testimonies? கர்த்தர் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் குடும்பத்தையும் இன்னும் அங்கே இலங்கையிலே திருவண்ணாமலையிலே எங்களுடைய சபை விசுவாசிகளையும் அங்கே தொழில் ஈடுபட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கொள்ள நோயின் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளை இந்த நோய்கள் அணுகாத வண்ணமாக இன்னும் எங்கள் குடும்பத்தையும் அங்கே விசுவாசிகளையும் அங்கே தொழில் ஸ்தாபனத்திற்கு எல்லோரையும் கடவுள் பூசித்து உணவுக்கு எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் இந்த நோயில் அணுகாமமாக நமக்கு பாதுகாத்து வருகிறார், வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடவுளுக்கு கொடாது குறித்து. Praise God for that and for continuing to take care of us here. Even though they're far away in Sri Lanka, I thank God that he's continuing to take care of everything there as well. So praise God for that. Are there any other testimonies? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தராமே இம்மட்டுமா இவருடன் கூட இருந்த ஆண்டவரே, டாக்டர்ஸ் கைவிட்ட வேளையிலும் ஆண்டவர் அவருடன் கூட இருந்து அவருக்கு மறு உயிரை கொடுத்து இம்மட்டுமா காத்து வைத்திருக்கிற தயவுக்காக என் தேவனை நான் நன்றி உள்ள உள்ளத்தோடே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Amen. Praise God for that. Praise God for taking care of Uncle, even though it was a tough situation to be in, especially at this time with everything happening. It was so hard to be in the hospital and to be worried about infection, but thank God for taking care of him and bringing him home safe now. Let's continue to uphold him in prayer for complete healing as well. Any testimonies? பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே என்னையும் அம்மாவையும் இங்கே பாதுகாத்து வைத்திருக்கார், இல்லை நன்மையான கிருபையை கொடுத்திருக்கார். இந்த வேலை இல்லாம இப்படி வீட்டில் இருந்தாலும் கர்த்தர் தாமே எங்களை பாதுகாத்து நடத்தி போஷித்து இந்த நல்ல குரூப்ல சேரவும் இந்த தமிழ் நம்ம சபையில இப்படி ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இன்னைக்கு நல்ல வசனத்தை கேட்கறதுக்கு கிருபை செஞ்சார். கர்த்தரை பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம்.
Amen. Amen. Praise God for that. Praise God, even though we're all in different countries and different provinces, I thank God that He's given us an opportunity to gather together to listen to the Word and to not give up on Sunday services. So praise God for that and for protecting His family as well. Any other testimonies? கர்த்தருடைய பரிசுநாம ஸ்தோத்திரம். இந்நேரத்தில் ஜாய் வந்து ஒர்க்கில் இருக்காங்க. இருந்தாலும் ஏசப்பா ஒவ்வொரு நாளும் அவள் வேலை பார்க்குற இடத்துல எவ்வளோ விஷயங்கள் கூட ஒவ்வொரு நேரத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுது சம்டைம்ஸ். ஆனால் கர்த்தர் அற்புதமாக ஆச்சரியவிதமாக அவளை ஒவ்வொரு நாளும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வர கிருபைக்காக நன்றி. அதுபோக என்னோட பாட்டி வந்து இந்த டூ டேஸ் முன்னாடி ஆக்சுவலாக கீழே விழுந்திருக்காங்க, இங்கே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ ஷியாட லைக் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரின்னு சொன்னாங்க. பட் எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லாதபடி எஸ்எப்பா இன்னைக்கு நல்லபடியாக நடந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கர்ஃப்யூ இருக்க நேரத்தில் எஸ்எப்பா எந்த ஒரு பெரிய ஆபத்துலேருந்து எஸ்எப்பா விலக்கி காத்து கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு கொண்டு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். Amen. Praise God for that. Praise God for taking care of Joy Auntie, especially as she goes into work. We know how dangerous the situation she's walking into, but thank God that His protection has been with her so far. We also thank God for protecting his grandma in India as well. It's hard, especially at the older ages, but thank God for protection. Let's pray that God continuously heals and brings her back to full health in that as well. Praise God for that. Any other testimonies? If there are no testimonies at this time, can I ask Manoj Uncle to thank God for all everything that He's done for us throughout this week, for giving us this opportunity to gather together and to take care of us for the rest of the week as well. நன்றி ஆண்டவரே. மகா கிருபையும் இரக்கமும் உள்ள எங்கள் பரலோக தகப்பனே சுவாமி, எங்கள் ஆண்டவரும் உன்னத ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, பரிசுத்தமுள்ள தூய ஆவியானவரே, கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த உயிர்த்தெழுதல் நாள்களே நாங்கள் ஒரே குடும்பமாக இந்த இணைப்பிலை நாங்கள் கொண்டாடத்தக்கதான கொடுத்த தருணத்துக்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாதபடிக்கு ஒவ்வொருவரும் கனெக்ஷன் இருந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தி, ஒரு விடுதலை, ஒரு ஆறுதலான ஒரு செய்தி ஆண்டவரே. ஆம் கர்த்தாவே சுவாமி, வேதத்திலே அது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம் நாங்கள் ஆண்டவரை கண்டுகொண்டு ஒரு புதிய பாடம் ஆண்டவரே. 360 இடங்களுக்கு மேலதாக கர்த்தர் பயப்படாது என்று சொல்லியிருக்கிறதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம், புரிந்து கொண்டோம். வேதத்தின் ரகசியங்களை எத்தனையோ காரியங்களை நாங்கள் வாசித்திருப்போம் ஆண்டவரே. அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னது போல எத்தனையோ தடவை ஆண்டவரே நாங்கள் அதை கவனித்து உன்னிப்பு நாங்கள் அதை தியானம் செய்யாமல் வாசித்தது நாங்கள் அதற்காக நாங்கள் மனதுருகிறோம். வேதத்தில் உள்ள ரகசியங்கள் எங்களை ஆறுதல் படுத்துறது, எங்களை திடப்படுத்துறது, எங்களை தேறுதல் படுத்துறது, எங்களுக்கு தைரியத்தையும் எங்களுக்கு தென்பையும் கொடுக்கிறது ஆண்டவரே. உங்களுடைய உயிருள்ள வார்த்தைகள், அதற்காக கோடானகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட ஏறெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சாட்சிக்காக, குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் அநேக இந்த கொள்ளை நோய், இந்த வியாதியினால் ஆண்டவரே எத்தனையோ பேருக்கு நீங்க கொடுத்த அந்த ஆறுதலுக்காக, நீங்க கொடுத்த அந்த கர்த்தாவே பாதுகாப்புக்காக உமக்கு கோடானகோடி ஸ்தோத்திரம். சகோதரமார்கள், சகோதரிமார்கள் ஆண்டவரே, இந்த ஃப்ரண்ட் லைன்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய எங்க சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே, ஒருவேளை சக ஊழியர்களுக்கு பாசிட்டிவா இருந்த போதிலும் கூட கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபையினால் எங்க பிள்ளைகளை நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து கர்த்தர் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை ரட்சித்து பாதுகாத்ததுக்காக கோடானகோடி ஸ்தோத்திரம். வயசானவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். பாஸ்டர் ஜானங்கள் இப்படியாக சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் கூட கர்த்தாவே, இந்த தூர தேசத்திலிருந்து எங்களோடு இணைந்து கொண்ட சகோதரன்ல தேவன், அவருடைய தாயார் ஆண்டவரே, நீங்க அவங்கள கூட இந்த நேரத்துல ஆண்டவரே இந்த அருமையான எங்களோடு கூட ஒரு சில நாட்களாய் எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த தொடர்புல இருக்க நீங்க செய்த கிருபைக்காக உமக்கு கோடானகோடி ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரே, பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த கல்வி ஞானத்துக்காக, ஆசீர்வாதத்துக்காக, முன்னேற்றத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாவற்றுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சகோதரன் சகோதரிமார்களுக்கு தனிப்பட்ட ஆண்டவரே வாழ்க்கையில இருந்த நோயிலிருந்து, பலவீனத்திலிருந்து, இல்லாமையிலிருந்து கடவுள் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொண்டு வரீங்க. ஏறெடுக்கப்பட்ட சாட்சிகளுக்காக உமக்கு கோடானகோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் சாட்சிகள் சொல்லாம இருந்தாலும் கூட கர்த்தர் ஆண்டவரே ஒவ்வொருடைய குடும்பத்துல, ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில
இதுவரைக்கும் உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய தயவு ஏராளம் 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 சுவாமி. ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதித்து போஷித்து வழிநடத்தி பாதுகாத்து வரீங்க. இனி வரப்போற நாட்கள் ஆண்டவரே எப்படி இருக்குமோ எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா நீர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, பயப்படாதே, கலங்காதே, திகையாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். அதை நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம். எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், எங்களை உண்டாக்கி எங்களை படைத்த எங்கள் சர்வராட்சகர், எங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். எங்களை வழிநடத்துவார். சூழ்நிலை எவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தாலும், எதிர்காலம் எத்தனை மோசமா இருந்தாலும், எத்தனை தீமையா இருந்தாலும், எங்கள் தேவன் எங்களை நடத்துவார். கஷ்டமான பாதையில் கூட நடந்து போறக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட தேவன் எங்களோடு கூட நடப்பார், எங்களை தாங்குவார், எங்களை தப்புவிப்பார், எங்களை ஏங்குவார். கர்த்தாவே, இந்த உயிர்த்தெழுதல் நாளிலே கர்த்தர் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்துக்கு சமாதானத்தை, சந்தோஷத்தை, நீடிய சாந்தத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த நாள் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு நாளா இருக்கும்படியாக கர்த்தர் ஆண்டவரே, எனக்கு கூட ஆண்டவரே சுவாமி வேலை இருந்த போதிலும் கூட கர்த்தர் இந்த இணைப்பிலே எனக்கு கொடுத்த தருணத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்படியான ஒரு நாங்க சபைக்கு மாத்திரம்தான் போகல, அந்த கட்டடம் மாத்திரம்தான் மிஸ்ஸிங் ஆண்டவரே. அந்த ஒரு அப்ஸ்டேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நாங்க கூடக்கூடிய அந்த கட்டடம் ஒன்றுதான் மிஸ்ஸிங்கோ தவிர மற்ற எதையும் நாங்கள் மிஸ் செய்யல. கர்த்தருடைய பிரசனத்தை நாங்க உணர்ந்தோம். ஆதியில ஆண்டவரே வீட்டுலதான் சபைகள் உருவானது என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். நாங்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு அந்த பவுல் அப்போஸ்தலர் எழுதிய நிருபங்களில நாங்கள் வாசிக்கிறோம். சின்ன சின்ன வீடுகளில தான் சபைகள் உருவானதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதை தவிர நாங்கள் எதையும் மிஸ் செய்யல. உயிருள்ள தேவனுடைய வார்த்தை, அங்கேயும் வார்த்தை, இங்கேயும் வார்த்தை தான் ஆண்டவரே. அதை நாங்கள் அனுபவித்திருக்கிறோம். அந்த ஃபெலோஷிப்பை நாங்க தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவ பிரசனத்தை தொடர்ந்து நாங்க அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். மீதியான காரியத்தை, மீதியான நேரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த இரவு ஜெபம் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு தேவன் கொடுத்த தருணத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். வழிநடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. எல்லா புகழும், எல்லா மகிமையும், எல்லா ஸ்தோத்திரமும், வணக்கத்தையும், எங்கள் ஜபங்களையும், விண்ணப்பங்களையும், மன்றாட்டுகளையும் உம்மிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். விடுதலை, ஆசீர்வாதம், சமாதானம், சந்தோஷம், சுகம் உங்களிடத்திலிருந்து நாங்க எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம். இயேசு என்கிற உன்னத நாமத்துல மன்றாடி ஜபித்து நிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. And we'll just sing one more song and bless us for today. That song is on the song sheet, Yugaraja Singam.
கடைசியான ஜெபித்து முடிப்போம். கர்த்ததாமே இதுவரை எங்களை வழித்தின தேவைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். கடைசியாக ஒரு சில வசனங்களை வாசித்து முடிக்கிறேன். அங்கே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 10ஆம் அதிகாரத்திலே 38ஆம் வசனத்திலே இருந்து ஒரு சில வசனங்கள். நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்தாவினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையினால் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார். யூதருடைய தேசத்திலே எருசலேமின் அவர் செய்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் சாட்சிகளாக அவரை மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்தார்கள். 3ஆம் நாளிலே தேவன் அவரை எழுப்பி பிரதியட்சமாக காணும்படி செய்தார். ஆயினும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரதியட்சமாகும்படி செய்யாமல் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த பின்பு அவருடைய புசித்து குடித்தவர்களும் தேவனால் முன்பு நியமிக்கப்பட்ட சாட்சிகளுமாகிய எங்களுக்கே பிரதியட்சமாகும்படி செய்தார். அன்றையும் அவரே உயிர்த்தெழுகிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதி என்று ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவும் சாட்சியாகவும் ஒப்புவிக்கவும் அவர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார். அவரை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் அவரை குறித்தே சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் என்றான். இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுகிறதையும் பேதுருவோடு கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனமுள்ள விசுவாசிகள் கேட்ட பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்திருக்கப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள். அப்பொழுது பேதுரு, நம்மை போல பரிசுத்தாவியை பெற்ற இவர்களும் ஞானஸ்தானம் பெறாதபடிக்கு எவனாயிலும் தண்ணீரை விலக்கலாமா என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டான். அப்பொழுது சில நாட்கள் அங்கே தங்கும்படி அவன் அவர்களை வேண்டிக் கொண்டான்னு பார்க்கிறோம். இப்படியாக வசனத்தை கேட்டு அவரை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கைக்கூடாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். அப்படி இல்லாதவர்கள் இந்த வசனங்களை எல்லாம் இன்றைய நாளும் கூட அந்த ஊழியக்காரனு கூடாக ஆணித்தரமாக ஆழமாக இந்த விவரங்களை விவரித்து அந்த வசனங்களை கேட்டு நாங்கள் அதற்கு தகுதியுள்ள ஜீவிக்கத்தக்கதாக தேவாவியான சாமி எங்கள் உரையும் திடப்படுத்தி வழிநடத்த ஆசீர்வதிப்பாராக. இதுவரை காத்த இம்மானுவேல் தொடர்ந்து வழிநடத்தவும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிற இந்த ஜெப வேளையும் கூட இந்த மாலையிலும் கூட 9 மணிக்கு நாங்கள் கூடி ஜெபிப்போம். கர்த்ததாம் இன்றைய நாளும் எங்களை அழைத்து இப்படியாக அவரை ஆராதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நினைவுபடுத்தி வசனங்களுக்கு கூட திடப்படுத்தின தயவுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஊறுறேன். கர்த்தர் தாமே தனித்தனியா பேராக ஆசீர்வதிப்பாராக. பிதாவாகிய தேவனும் பரிசுத்த ஆவியான அந்நிய அக்கம் என்று மட்டும் எவரோடும் சகலரோடும் அவருடைய விரைவு மட்டும் இருப்பதாக. ஆமேன் ஆமேன். என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன் ஆமேன். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து, துதிகன மகிமையெல்லாம் அவருக்கு செலுத்திடுவோம். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து, துதிகன மகிமையெல்லாம் அவருக்கு செலுத்திடுவோம். I wish you all a very happy Easter. May God bless everyone. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக பேர் குடும்பங்களாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன் ஆமேன். அல்லேலூயா.